सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितनु वसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। खूब ज आनंदनो विषय है कि आंतरराष्ट्रीय पुष्टिमार्गीय वैष्णव परिषद द्वारा श्री गुसाईजीना श्रीमद प्रभुचरणना प्राकट्य उत्सवना उपलक्ष्यमां दरेक आचार्य बालकोना वचनामृतने प्रकाशित करवू एवं श्री महाप्रभुजीना 108 नाम जेमा विद्यमान है तेवा श्री सर्वोत्तम स्तोत्रनु 5,11,111 पाठनु सुंदर संकल्प प्रारंभ थई रह्यो छे। श्री गुसाईजीना स्वरूप विषय जो आपणे चिंतन करीए तो जेमनुं प्राकट्य ज जीवोना माटे थयुं छे, जीवोने परम फलनुं दान देवाने माटे थयुं छे। श्रीमद् भागवतनी अंदर पण आवे छे प्रथम स्कंदमां यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च, जेमनुं प्रादुर्भूत थवुं जीवोना परम कल्याणने माटे छे, जीवोने परम फलनी प्राप्ति करावाने माटे छे। नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप, प्रभुनु प्रकट थवुं, श्री महाप्रभुनु प्रकट थवुं, श्रीमद प्रभुचरण श्री गुसाईजीनु प्रकट थवुं तेनु एकमात्र कारण छे जीवोने, जे भटकता जीवो छे, जे आ संसार में भटकी रह्या छे, दैवी जीव छे, तेवा दैवी जीवो जे प्रभुथी विमुख थयेला छे ते जीवोने पुनः भजनानंदनी प्राप्ति थाय, श्री प्रभुनी प्राप्ति थाय ते माटे आपनुं प्राकट्य छे। श्री गुसाईजीना जे 108 नाम श्री रघुनाथ चरणे आपे प्रकट कर्या छे तेमां आपे सर्वप्रथम ज कह्युं श्री विठ्ठल कृपा सिंधुरु भक्तवश्योति सुंदरः। श्री विठ्ठलनाथजी आपनुं नाम छे। विदा ज्ञानेन ठान शून्यान लाति स्वमार्गे अनुगृह्णाति इति विठ्ठलः। जे पोताना अलौकिक भगवत स्वरूपना ज्ञानथी, जे कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग वगैरेनी अंदर रच्यो पच्यो जीव छे, जे प्रभुने नथी जाणतो, प्रभुनी कृपाने नथी जाणतो, तेवो जे भगवत स्वरूपना ज्ञानथी जे शून्य छे तेवा जीवने आप कृपा विचारी ए जीव पर अनुग्रह करी अने आप ए जीवने स्वमार्गमां लावी श्री गोवर्धन धरना युगल चरणारविंदमां आप सोंपनारा श्री गुसाईजी छे। आ श्री गुसाईजीनुं स्वरूप छे। भक्ति मार्गनो विस्तार श्री गुसाईजीए कर्यो छे। श्री गुसाईजीना विषय तो जे कहीए ते ओछुं छे। जेमना नाम मात्रनो उदय थाय, यन्ना मार्को दयात पाप ध्वांतराशि प्रशाम्यति, जेमना नाम मात्रनो उदय थाय अने नामरूपी सूर्य ज्यारे उदय थाय अने जीवोना अंतःकरणमां रहेला जे पाप राशि जे दुरितो छे तेनो नाश थई जाय छे। अंधकार रूपी जे दुरितो छे तेनो नाश थाय छे। विकसंती हृदब्जानी तन्नामानी सदाश्रये, भक्ति रूपी कमल, हृदय कमल खिली उठे तेवा श्री विठ्ठलनाथजी छे, तेवा श्री गुसाईजी छे। एमना आपना समग्र जीवननी अंदर आपणे जोईए तो एक एक प्रसंगो ते प्रेरणादायक छे। आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम छे। आपणे त्यां तो आपणा आचार्य परंपरामां भगवत बुद्धि राखवानी आपणने आज्ञा थाय छे। आपणे एमां लौकिक बुद्धि नथी राखी शकता अने श्रीमद् भागवत वगैरे पण बहु स्पष्ट रीतना समझावे छे। 11 स्कंदमां आवे छे योन्तर बहिस्तनुभृताम अशुभन विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। आ बधा ज प्रमाण वाक्योथी आपणे ए जाणी शकीए छीए के श्री महाप्रभुजी श्री गुसाईजी ए साक्षात भगवत स्वरूप छे। साथोसाथ श्री महाप्रभुजीना 108 नामनु
નામાત્મક અનુષ્ઠાનનું બહુ સુંદર આ પ્રકલ્પ પરિષદ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા જીવ ઉપર થાય ત્યારે જ પ્રભુની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. હરિરાય મહાપ્રભુ તો આજ્ઞા કરે, શ્રીમદાચાર્ય કૃપયા તિષ્ઠતી સ્વગૃહે હરિ. શ્રી મહાપ્રભુની કૃપાથી જ આપણા ઘરે પ્રભુ બિરાજી અને આપણી યત્કિંચિત સેવાને આપ અંગીકાર કરી રહ્યા છે. ભક્તિ માર્ગમાં સૌથી કંઈ મૂળ હોય તો એ કૃપા છે, શ્રીમદ આચાર્ય ચરણની કૃપા છે. ભક્તિ માર્ગે કૃપા માત્રમ કારણમ પરમુચ્યતે તેનૈવ માર્ગે સકલમ સિદ્ધિમેતિ ન સંશય. શ્રીરાય મહાપ્રભુ આજ્ઞા કરે, ભક્તિ માર્ગમાં સૌથી મોટું કંઈ કારણ હોય તો એ કૃપા છે. પરમ કારણ તે કૃપા છે. અને તે કારણથી જ, તે કૃપારૂપી કારણથી જ ભક્તિ માર્ગમાં સકલ સિદ્ધિ જીવને પ્રાપ્ત થાય, ભગવત સેવોપયોગી સર્વ સાધનો જીવને પ્રાપ્ત થાય. તેનું મૂળ કારણ તે કૃપા છે. શ્રી મહાપ્રભુજી વિશે તો શું કહી શકાય, જે કહીએ તે ઓછું પડે. પણ શ્રી ગુસાઈજી જ આપ આજ્ઞા કરે છે, યસ્માદસ્મિન સ્થિતો યત કિમપી કથમપી ક્વાપ્યુપાહર્તુમિચ્છત યદ્ધા તદ્ગોપિકેશ સ્વવદન કમલે ચારુ હાસે કરોતી. કેટલી મોટી કૃપા શ્રી મહાપ્રભુજીની. આપણા ઘરે બિરાજતા પ્રભુ આપણી સર્વ વસ્તુને ક્યારે અંગીકાર કરે છે, આપણી સત્તાનો ક્યારે અંગીકાર કરે? શ્રી મહાપ્રભુજીની કાનીથી. શ્રી મહાપ્રભુજીના માર્ગમાં, આ સેવા માર્ગમાં જ્યારે પ્રભુ જીવનો ઉદ્ધાર કરવાને માટે જીવના માથે પધાર્યા છે, ત્યારે શ્રી વલ્લભની કાનીથી એક મિશ્રીની ટૂંક પણ જો જીવ પ્રભુને વિનિયોગ કરાવે છે તો તેને પણ પ્રભુ ચારુ હાસે કરોતી, આપ પ્રસન્નતાપૂર્વક આપ એનો અંગીકાર કરે છે. આ શ્રી વલ્લભની કૃપા છે, આ શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા છે. શ્રી મહાપ્રભુ વિના આ ભક્તિ માર્ગનું ફલ આપણને પ્રાપ્ત ના થાય. જો પે શ્રી વલ્લભ પ્રગટ ન હોતે વસુધા રહેતી સુની. એમાં પણ સર્વોત્તમ સ્તોત્રનું આ 5,11,111 પાઠનું આ અનુષ્ઠાન, દરેક સ્તોત્રમાં એનું ફલ હોય છે, પણ સર્વોત્તમ સ્તોત્ર એ બહુ વિલક્ષણ ફલનું દાન કરે છે. દરેક સ્તોત્ર દ્વારા આપણે આપણા લૌકિક જે કંઈ પણ આપણને ઇષ્ટ છે, અભિષ્ટ છે, એ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, પણ સર્વોત્તમ સ્તોત્રનું તો ફલ જ અલૌકિક છે. વિનિયોગો ભક્તિયોગ પ્રતિબંધ વિનાશને. સર્વોત્તમ સ્તોત્રનો વિનિયોગ શું છે? તો તે કહ્યું કે ભક્તિયોગની અંદર જે પ્રતિબંધો છે તે પ્રતિબંધોને દૂર કરવા. જેમ વિકસંતી હૃદબ્જાની તન્નામાની સદાશ્રયે, જેમ શ્રી ગુસાઈજી રૂપી સૂર્યનો ઉદય થાય, આપના નામરૂપી સૂર્યનો ઉદય થાય તો જીવોના પાપ બળે, તે જ રીતના શ્રી મહાપ્રભુજી પણ સૂર્યરૂપ છે. ભક્તિ માર્ગાબ્જ માર્તંડ છે, ભક્તિ માર્ગના આપ સૂર્ય છે, ભક્તિ માર્ગ રૂપી કમલના આપ સૂર્ય છે. આપના ચરણ કમલના પ્રતાપથી જીવના ભક્તિ યોગમાં આવતા જે પ્રતિબંધો છે તે દૂર થાય છે. શ્રી ગુસાઈજી તો આપ ત્યાં સુધી આજ્ઞા કરે, યદંગ્રી નખ મંડલ પ્રસુતવારી પિયુષયુગ વરાંગ હૃદય કલિસ્તૃણમિવેહ તુચ્છીકૃત. જેમના ચરણ કમલના એક જલના બિંદુ માત્રથી શું ફલ પ્રાપ્ત થાય? તો કહ્યું, જીવના જે લૌકિક દોષો છે તેનો નાશ થઈ અને જીવની અલૌકિકતાનું સંપાદન થાય. એ કેવી રીતના? તો કહ્યું, જ્યારે તે ચરણ કમલમાંથી નીકળેલું તે અમૃતરૂપી એક બિંદુ પણ જો જીવને એના મસ્તક અને હૃદય આદિને એના એ અંગને જો પ્રાપ્ત થઈ જાય તો ત્યાં એવું કહે છે કે કલીને પણ જીવ તૃણની જેમ બનાવી દે છે. તણખલું તૃણ હોય છે, તૃણની શું તાકાત, એનું શું સામર્થ્ય! એક સામાન્ય હવાનો ઝોકો પણ એને ક્યાં ને ક્યાં ફેંકી દે છે. એમ આ કલીને, કે જેને તરવો બહુ કઠિન છે, શ્રીમદ ભાગવતમાં કહ્યું કે નયોગી નૈવ સિદ્ધો વા ન જ્ઞાની સત્ક્રિયો નરહ.
એના મહાત્મ્યમાં આવે છે કે આ કલીનું સ્વરૂપ કેવું છે? કલી દાવા ન લે નાદ્ય સાધનમ ભસ્મતામ ગતમ. એવા કલીને પણ એક તૃણની જેમ જીવ એને ફેંકી દે છે, એમાંથી જીવ પાર થઈ જાય છે. આ શ્રી મહાપ્રભુજીનું સામર્થ્ય છે. અને એનું ફળ શું છે? જેને કૃષ્ણ રસની પ્રાપ્તિ કરવી. જે કૃષ્ણ રસાર્થી છે તેણે આ સર્વોત્તમ સ્તોત્રનું અહર્નિશ પાઠ કરવો જોઈએ, શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. તો આવા સુંદર પ્રકલ્પને લઈ અને પરિષદ કાર્ય કરી રહ્યું છે, તે માટે હું ભૂરી ભૂરી સાધુવાદ શુભાશીર્વાદ પ્રદાન કરું છું. અને આપણા આગામી આવા પ્રત્યેક ઉત્સવો, જેટલા પણ આપણા નાના મોટા ઉત્સવો આવે છે, તે પ્રત્યેક ઉત્સવોમાં પરિષદ આ જ રીતના કાર્યરત રહે તેવી શુભકામના પ્રદાન કરતા આ ઉત્સવને માટે ભૂરી ભૂરી પ્રસન્નતા અભિવ્યક્ત કરતા વિરામ લઉં છું. શુભમ ભૂયાત.